Namaste, namaste viewers, namaste all from all over the world for celebrating the birthday of Bhagavad Adi Shankaracharya under the banner of Global Festival of Oneness. I have always been curious for the title Global Festival of Oneness. That global is adjective to the festival or the oneness. Either way, global being the adjective to the festival or oneness, it suits the purpose. I will start this session by chanting Shanti Path, Sadguru Stavan, and couple of verses constructed by Bhagavad Adi Shankaracharya and his Paratpar Guru, Bhagavad Gaudapadacharya. Om Gurubhyo Namaha. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Yasya Vedamayi Vani Yasya Videvamayi Tanhu Yasya Brahmamayi Drishti Saguru Patumam Saguru Patumam Saguru Patumam. Pinjyotistava Bhanumana Hanime Ratro Pradipadikam Syadevam Ravideepa Darshana Vidau Pinjyotirakhyahime Chakshustasya Nimelanadi Samaye Kindiryo Darshane Kintatrahamato Bhavan Paramakam Jyotistadasmi Prabho Shlokardhena Pravakshyami Yaduktam Grantha Kotivihi Brahma Satyam Jaganmithya Jivo Brahmaiva Naparaha न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः न मुक्षुर्न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता. Viewers, we are fortunate to get the speaker like Raghavendra Airoli, Vidwan Raghavendra Airoli today. I will introduce Vidwan Raghavendra Airoli and then I will hand it over to Vidwan Raghavendra Airoli for giving his speech. Vidwan Raghavendra Airoli is an assistant professor guest in Navya Department, Nyaya Department at Sri Rajiv Gandhi campus of Central Sanskrit University, Sringeri. He has studied Navya Nyaya as a special subject in both of the degrees and master's level. He completed his PhD in Rashtriya Sanskrit Sansthan in 2016. He has traditionally studied Samaveda Purva Bhaga under Sri Ramamurti Srautigar Sringeri and studied Vedanta Shastra under Mahamahopadhyaya Manidravidi Shastrigar Chennai. He has published more than 15 research articles in various journals and presented more than 20 research papers at academic seminars and conferences. He has also contributed chapters to the number of books on Shastriya subjects. He regularly participates in Mahaganapati Vakyartha Vidvat Sabha, and he has been awarded the Golden Ring by Sringeri Shankaracharya in 2018. He was also honored by Vidyanidhi Puraskar by Sringeri Peetham in 2022. Over to you, Vidwan Raghavendra ji. Om Namah Pranavarthaya Shuddhajnanakamurtaye Nirmalaya Prashantaya Dakshinamurtaye Namaha. Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavatpada Shankaram Lokashankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kratau Vande Bhagavantau Punah Punaha. Shri Gurubhyo Namaha. अस्मिन् सुसंदर्भे सरलया संस्कृतभाषया भगवत्पादानां श्री शंकराचार्याणां भाष्यम् अनुसृत्य कश्चन विचारः अत्र उपस्थाप्यते.
भगवत्पादाः शङ्कराचार्याः मानवानां समुद्धरणार्थं श्रुतौ विहितानां तत्त्वानां मन्थनेन भाष्यादिरचनां कृत्वा केवलं भाष्यादीनां रचना इति न, अपि तु सर्वैः अस्य तत्त्वस्य अवगमः कर्तव्यः इत्यतः प्रकरणग्रन्थादीनाम् एवं भक्तिपराणां स्तोत्राण्यपि सन्तु इत्यतः स्तोत्राणां च रचनां कृतवन्तः। अतः अत्यन्तम् आदरणीयाः परमादरणीयाः भगवत्पादाः शङ्कराचार्याः। तेषां कार्येषु प्रस्थानत्रयभाष्यमिति अत्यन्तम् उत्कृष्टं कार्यं विद्यते। तत्रापि उपनिषत्सु यानि तत्त्वानि प्रतिपादितानि सन्ति तेषाम् अवगमः सुलभतया न भवति। अतः भगवता बादरायणेन ब्रह्मसूत्राणि प्रणिनाय। तत्र ब्रह्मसूत्राणि इत्यत्रापि सूत्रपदं वर्तते। तेन इदं ज्ञायते सूत्ररूपम्। सूत्रमित्युक्ते अल्पाक्षरम् इत्यादिना उच्यते एव, किन्तु यथा तत्र कुसुमानां बन्धनार्थं तेन च हारनिर्माणार्थं सूत्रमुपयुज्यते, तद्वत् उपनिषत्सु विद्यमानानां कुसुमसदृशानां तत्त्वानां बन्धनार्थम् एकत्र संग्रहणार्थम् अत्र सूत्राणि वर्तन्ते इति। एतेषां सूत्राणाम् आशयः ज्ञातव्यः। अतः तत्र भगवत्पादाचार्याणां भाष्यम् अवश्यम् अनुसरणीयम्। किमस्ति तत्र इति चेत् वेदान्तशास्त्रस्य किं प्रयोजनं, मोक्षः इति ज्ञायते। तर्हि किमत्र प्रतिपाद्यते इति चेत् ब्रह्म प्रतिपाद्यते। किं तस्य लक्षणं? जन्माद्यस्य यतः इत्यादिना लक्षणमुक्तम्। एवं रीत्या तत्र लक्षणमुक्त्वा अनन्तरं वेदान्तानां नाम उपनिषद्वाक्यानाम् अत्रैव समन्वयो भवति इति समन्वयोऽपि प्रदर्शितः, नाम ब्रह्मणि समन्वयः इति। ब्रह्मप्रतिपादनमेव एतेषां वेदान्तानां कार्यम् इत्युक्तम्। इतः परं किं वक्तव्यमस्ति? लक्ष्यं प्रदर्शितं, प्रयोजनं प्रदर्शितं। तर्हि वेदान्तवाक्यानाम् एतत् प्रतिपादने एव तात्पर्यमिति समन्वयोऽपि प्रदर्शितः। तर्हि किमस्ति अग्रे वक्तव्यम् इति चेत् तत्र अन्येषु दर्शनेषु प्रधानादीनां जगत्कारणत्वं श्रूयते। तर्हि इदं लक्षणं यदुक्तं पूर्वं तद् असमीचीनमिति स्यात्। अतः प्रधानादीनाम् अशब्दत्वमेव इत्युक्तम्। एतावता कार्यं सम्पन्नं, लक्षणस्य निर्दुष्टत्वमपि प्रतिपादितमस्ति। तथापि उपनिषत्सु कानिचन वाक्यानि तादृशानि श्रूयन्ते, तेन च अस्माकं भ्रमः स्यात्। एतानि वाक्यानि न ब्रह्मणि समन्वयं प्राप्नुवन्ति, न ब्रह्म प्रतिपादयन्ति इति एवं रीत्या भ्रमः स्यात्। तस्मात् तेषां वाक्यानां ब्रह्मपरत्वं विशिष्य वक्तव्यम्। तत्रापि उपासनवाक्यानि सन्ति। उपासनविधायकानि वाक्यानि
तेषां कथं ब्रह्मपरत्वम् इत्यादिकम् अस्माभिः तत्र न ज्ञायते, संशयो वा स्यात् अस्माकम्। अतः तत्र तत्र प्रकरणेषु विद्यमानानाम् उपनिषद्वाक्यानां ब्रह्मणि समन्वयः तेषु तेषु अधिकरणेषु प्रदर्शितः। तत्र आकाशाधिकरणम् इति प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादे अष्टमम् अधिकरणम्। अधिकरणं नाम विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्ततोत्तरम् इत्यादि रीत्या विषयाद्यङ्गानि यत्र भवन्ति तत् अधिकरणमित्युच्यते। आदौ कश्चन विषयः वक्तव्यः, नाम कस्मिन् विचारः प्रवर्तते तादृशः कश्चन विषयः प्रदर्शनीयः। ततः परं विषयः नाम संशयः प्रदर्शनीयः। कः सन्देहो वर्तते अत्र इति, यतः सर्वेपि विचाराः संशयपूर्वकाः भवन्ति। संशय एव नास्ति चेत् विचारस्य कः अवसरः? तस्मात् कारणात् संशयोऽपि प्रदर्शनीयः। ततः परं संशये प्रकारद्वयं भवति, कोटिद्वयं भवति। तत्र एकः पूर्वः पक्षः, अपरः सिद्धान्तो भवति। नाम द्वयोः प्रकारयोर्मध्ये अन्यतरः प्रकारः अस्माभिः निश्चीयते। अयमेव समीचीनः पक्षः इति, सः सिद्धान्तो भवति। यः अवशिष्टः द्वितीयः प्रकारः सः पूर्वपक्षः इति स्वीक्रियते। अतः पूर्वपक्षस्ततोत्तरं सङ्गतिश्चेति पञ्चाङ्गम्। सङ्गतिः इत्युक्ते इदानीं बहूनि अधिकरणानि सन्ति। तत्र एकस्य अधिकरणस्य प्रतिपादनानन्तरं द्वितीयम् अधिकरणं कुतः प्रतिपादनीयं, कः सम्बन्धः तत्र इत्यपि वक्तव्यं भवति। इत्येवं रीत्या काचित् व्यवस्था सम्पादिता, एवं रीत्या अधिकरणानि निरूपणीयानि इति। इत्थमेव अत्र सर्वेषु अधिकरणेषु एते अंशाः दृश्यन्ते। तत्रादौ आकाशाधिकरणं यत् इदानीम् अस्माभिः चिन्तनीयमस्ति, तत्र विषयो भवति छान्दोग्यस्थं वाक्यम्। छान्दोग्ये उपनिषदि प्रथमाध्याये किञ्चित् वाक्यं श्रूयते। तत्र काचन कथा वर्तते। तस्यां कथायाम् एकं वाक्यं श्रूयते, अस्य लोकस्य का गतिरिति आकाश इति होवाच, सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते, आकाशं प्रत्यस्तयन्ति, आकाशो ह्येवैभ्यो ज्यायान् आकाशः परायणम्। स एष परोपरीयान् उद्गीतः, स एषोऽनन्तः, परोपरीयो हास्य भवति, परोपरीयसोह लोकान् जयति, य एतदेवं विद्वान् परोपरीयांसम् उद्गीतमुपास्ते। इत्येवं रीत्या किञ्चित् वाक्यं श्रूयते। अस्मिन् वाक्ये अस्य लोकस्य का गतिरिति, नाम यस्मिन् लोके, लोकशब्दस्य अत्र इदानीं भुवनमित्यर्थः। लोकशब्दस्य अर्थद्वयं दृष्टं, पुरुषः जनाः इति, एवं भुवनम् अयं प्रदेशः इति। अस्य लोकस्य यत्र वयं वसामः, अस्य लोकस्य का गतिः? गतिः इत्युक्ते आश्रयः, स्थानम्। एषः लोकः किम् आश्रित्य तिष्ठति? अस्य लोकस्य स्थितौ किम् अपेक्षते इत्ययं प्रश्नः। उत्तरं किम्? आकाश इति होवाच इत्युत्तरम्। तत्र आकाशशब्दः श्रूयते। कथम् इदम् आरब्धम् इति चेत् काचन कथा अत्र वर्तते। त्रयः वर्तन्ते, ते तावत् उद्गीतविषये अत्यन्तं कुशलाः वर्तन्ते, विचारसमर्थाः वर्तन्ते। शिलकः शालावत्यः इति एकः, चैकितायनो दाल्भ्यः इति द्वितीयः, प्रवाहणो जैवलिः इति
कश्चन राजा सः तृतीयः। एते त्रयः एकत्र सम्मिलिताः कदाचित्। तदानीं मिलिताः किल, अतः कश्चन विचारः करणीयः इत्यतः विचारम् आरब्धवन्तः। तत्रादौ दाल्भ्यः कथयति। दाल्भ्यं प्रति शिलकशालावत्यः पृच्छति। किं पृच्छति? का साम्नो गतिरिति। यतः इदानीम् उद्गीतप्रकरणं चलति, उपनिषदि उद्गीतप्रकरणं चलति। एकः अन्यं पृच्छति। किं पृच्छति इत्युक्ते साम्नः का गतिः। उद्गीतभक्तिः उद्गीतभक्तिः या वर्तते तस्याः, वस्तुतः सामशब्दस्य प्रकृते प्रकरणानुरोधेन उद्गीतभक्तिः इत्यर्थः। तस्याः का गतिः, आश्रयः कः, किमाश्रित्य तत्साम तिष्ठति इति पृच्छति। ततः परं सः स्वर इति होवाच, अपरः वदति स्वरः इति। एवं स्वरस्य का गतिः, प्रतिष्ठा का, आश्रयः कः इति पृच्छति। ततः परं प्राणः, प्राणस्य का गतिः इति पुनः प्रश्नः। अन्नमिति इत्येवं रीत्या तत्र उद्गीतस्य नाम साम्नः स्वरः गतिः गतित्वेन निर्दिष्टः, स्वरस्य गतित्वेन निर्दिष्टः प्राणः, प्राणस्य अन्नं गतिः, अन्नस्य असौ लोकः इत्युक्ते स्वर्गः लोकः गतिः इत्युक्तम्। ततः परं स्वर्गस्य लोकस्य का गतिः इति प्रश्ने सति स्वर्गस्य पुनः गतिः न प्रष्टव्या, न स्वर्गं लोकम् अतिनयेत् इति कथयति। इत्युक्ते स्वर्गस्य लोकस्य पुनः गतिः नास्ति एव, अतः नैव प्रष्टव्यं तत् इति कथयति दाल्भ्यः। ततः परम् एषः शिलकः कथयति, एवं न स्वर्गस्यापि गतिरस्ति, यदि भवान् एवं न वदति तत्र गतिर्नास्ति इति, तर्हि तव अनिष्टं स्यात् इति कथयति। तर्हि सः पृच्छति दाल्भ्यः शिलकं, किमित्युक्ते तर्हि भवानेव कथयतु का गतिः इति एवं रीत्या पृच्छति। तदानीम् एषः शिलकः कथयति, असौ लोकः, एषः लोकः। अत्र सर्वत्र भाष्यकारैः किं कृतं, कथं गतिः भवति, आश्रयः भवति इति दर्शितम्। अयं लोकः इत्युक्ते एषः यः लोकः अस्ति, एष एव स्वर्गस्य लोकस्य गतिः, आश्रयः। किमर्थम् इत्युक्ते अत्र यज्ञयागादिकं यद् अनुष्ठीयते, यत् कर्म अनुष्ठीयते, तेन च स्वर्गः स्थितो भवति। यदा देवतानां प्रीत्यर्थं यागादिकं क्रियते, तेन तुष्टाः देवताः, यागेन ते जीवन्ति। तस्मात् कारणात् स्वर्गस्य लोकस्य आश्रयः अयं लोकः इत्युक्तम्। पुनः अस्य लोकस्य का गतिः इत्युक्ते, अस्य लोकस्य पुनः गतिः नास्ति, अन्तिमा गतिः एषा एव इति कथयति शिलकः। तदानीं राजा यः अस्ति जैवलिः, सः कथयति, इदमपि अयुक्तं भोः, इदमपि सम्यक् नास्ति, तर्हि अस्यापि पुनः गतिः वक्तव्या अस्ति, इदम् अन्तिमं नास्ति, इदमपि नश्यति इति कथयति। ततः परं सः पुनः शिष्यभावेन पृच्छति, तर्हि वदतु अस्य लोकस्य का गतिः इति कथयतु इति। तदानीम् इदं वाक्यम् आगतं, सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते इत्यादि। तत्र अत एव अस्य लोकस्य का गतिः, आकाश इति होवाच इत्यारभ्य सर्वाणि हवा इमानि भूतानि। अस्य लोकस्य आकाशः गतिः, केवलम् आकाशः गतिः इति नोक्तं, तत्र कारणमपि प्रदर्शितम्। अस्य लोकस्य आकाशः गतिः, कुतः आकाशः गतिः, आकाशादेव सर्वाणि भूतानि उत्पद्यन्ते, केवलम् उत्पद्यन्ते इति न, आकाशे एव अस्तं गच्छन्ति, लयं प्राप्नुवन्ति। तस्मात् कारणात् अस्य लोकस्य सर्वस्यापि गतिः आकाशः, अस्य लोकस्यापि आश्रयः आकाशः। अत्रापि किञ्चित् स्वारस्यमस्ति।
किमित्युक्ते यत् यस्मादुत्पद्यते यस्मिंश्च लयं प्राप्नोति स एव तस्य आश्रयो भवति। यथा मृदः सकाशात् घटो जायते, घटस्य नाशे सति मृदेव खलु अवशिष्यते, तर्हि मृदि एव लयं प्राप्नोति घटः। तस्मात् कारणात् घटस्य आश्रयः मृदित्युच्यते। मृद्विना घटः नास्त्येव। उपनिषदेव कथयति वाचारम्भणं विकारो मृत्तिकेत्येव सत्यम्। तर्हि मृद्विकाराः केवलं नाम एव। नाम इत्युक्ते नाम एव इत्यस्य कः आशयः? मिथ्याभूताः मृद्विना अन्यत् किमपि नास्ति इत्येव आशयः। अतः इदानीं किं जातम्? उपादानकारणमिति वयम् एतादृशस्य कथयामः। नाम यस्माज्जायते यस्मिंश्च कार्यस्य लयो भवति तत् उपादानमित्युच्यते। तर्हि उपादाने एव कारणे कार्याणि यानि सन्ति तानि कार्याणि आश्रयं प्राप्नुवन्ति। नाम कार्यस्य आश्रयः उपादानकारणं भवति इत्याशयः। तद्वत् सर्वस्यापि कार्यजातस्य उपादानं भवति आकाशः। अतः आकाश एव अत्र अस्य लोकस्यापि आश्रयः गतिः इति उक्तं भवति। एवमेव परायणम् आकाशः परायणमित्युक्तम्। अतः परम् अयनं परं स्थानम् आश्रयः स्थितिकारणम्। तस्मात् कारणात् आश्रयोऽपि गतिः इत्यस्य अपि योजना अत्र सम्यक् सम्भवति। उत्पत्तिः अपि अस्मात् भवति, लयोऽप्यत्र भवति। एष एव गतिः सर्वस्यापि। तस्मात् अस्य लोकस्यापि गतिः परायणम् इत्युक्तं भवति। इत्येवं रीत्या आकाशस्य निरूपणं कृतं, प्रतिपादनं कृतम्। इदानीम् अत्र संशयो भवति। एतावता स्पष्टं जातं सर्वं, किन्तु आकाशशब्दः श्रुतः इति कृत्वा अत्र संशयो भवति। इदानीम् अधिकरणस्य द्वितीयम् अङ्गं भवति संशयः। आदौ विषयः प्रदर्शितः, एषा स्थितिरस्ति। अत्र इदं वाक्यं श्रूयते, आकाशशब्दश्च श्रूयते, तस्मात् इदानीं संशयो भवति। कुतः संशयः? कः सः संशयः इति अस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति। आकाशः इति शब्दः अत्र श्रूयते। सर्वस्यापि आश्रयत्वेन आकाशः श्रूयते। आकाशशब्दस्य कः अर्थः? लोके वयं जानीमः आकाशशब्दः अवकाशे प्रसिद्धः। शास्त्रेषु स एव भूतत्वेन स्वीक्रियते। पञ्चभूतेषु अन्यतमद्भूतं भवति आकाशः। अन्यतमं भूतं भवति आकाशः। अत्र इदानीं आकाशशब्देन भूताकाशः एषः यः दर्शनेषु स्वीक्रियते भूताकाशः, सः स्वीकरणीयो वा उत परमात्मा परं ब्रह्म स्वीकरणीयं वा इति संशयो भवति। अतः अत्र संशये प्रकारद्वयं। भूताकाशः इति एकः प्रकारः, अपरः प्रकारः भवति परमात्मा अथवा परं ब्रह्म इति। किमर्थं संशयः इत्यपि पुनः वक्तव्यं। यतः इदानीम् आकाशः इति श्रूयते किल, तर्हि भूताकाश एव स्वीकरणीयः इति स्यात्। लोके प्रसिद्धः स एव अर्थः इति। किन्तु तथा न। किमर्थम् इत्युक्ते बहुत्र आकाशशब्दः श्रुतिषु परमात्मपरोऽपि दृष्टः। यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् इत्यत्र आकाशः आनन्दः, आनन्दः इत्युक्ते परं ब्रह्म, तत्र आकाशशब्दः श्रुतः। एवम् अन्यत्रापि श्रुतिषु आकाशशब्दः परमात्मन्यपि श्रुतो वर्तते। तस्मात् संशयः, यतः अत्र श्रुतिवाक्यमस्ति, आकाशशब्देन किं स्वीकरणीयम् इति संशयो भवति। किञ्च आकाशशब्दः यः उत्पन्नः सः दीप्त्यर्थकधातुना उत्पन्नः। काशिर्दीप्तौ इति धातुना
घयन्तेन घञि प्रत्ययान्तेन आकाशः इति शब्दः उत्पन्नः। तावता संशयस्य अवसरो नास्ति। किमर्थमिति चेत् अवयवव्युत्पत्त्या आकाशशब्दस्य ब्रह्म अर्थो भवति। नाम काशते, आ आसमन्तात् काशते, प्रकाशते इत्यर्थः। प्रायः कोशकारैः सर्वैरपि आसमन्तात् काशते सूर्यादयः यत्र इति अधिकरणार्थे घञि प्रत्ययः स्वीकृतः। आकाशे नाम भूताकाशे सूर्यादयः पदार्थाः प्रकाशन्ते इत्यतः अयम् आकाशः इति भूताकाशपरः उक्तः। किन्तु भावे घञि प्रत्ययस्वीकारे तावत् आकाशशब्दस्य प्रकाशः इत्येव अर्थः, तर्हि परं ब्रह्म इत्यर्थः लभ्यते। तथापि किं भवति, तदानीं संशयः न स्यात्। किमर्थम् इत्युक्ते एषा व्युत्पत्तिः नाम अयमर्थः व्युत्पत्तिलभ्यः परमात्मा इत्यर्थः, अवयवार्थः, तदेव अत्र यौगिकार्थः इत्यनेन स्वीक्रियते। किन्तु भूताकाशपरः यः आकाशशब्दः तस्य च एषः भूताकाशः इत्यर्थः रूढः। कश्चन न्यायः वर्तते, योगाद्रूढेर्बलीयसी इति। योगाद्रूढिर्बलीयसी, योगात् यौगिकः यः अर्थः तदपेक्षया रूढ्यर्थः बलवान् भवति। यतः झटिति तस्य अर्थस्य उपस्थितिः स्मरणं भवति। आकाशः इति यदि शृण्मः तर्हि परमात्मा इत्यर्थः अनन्तरं काशिरदीप्तौ इति धातुना एषः शब्दः निष्पन्नः, तत्र घञि प्रत्ययः भावार्थे अस्ति इति सर्वं विचार्य अनन्तरम् आकाशशब्दस्य यौगिकः अर्थः परमात्मा इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। तदपेक्षया झटिति उपस्थितिः रूढ्यर्थस्य आकाशस्य भूताकाशस्य भवति इत्यतः भूताकाश एव अत्र स्वीकरणीयः इत्येवं रीत्या स एव पक्षः प्राप्नोति। अत एव पूर्वपक्षी एवं रीत्या तत्र संशयं प्राप्य ततः परं पूर्वपक्षी किं वदति, पूर्वपक्षं कथं करोति इति चेत् अत्र भूताकाश एव स्वीकरणीयः इति। किमर्थं भूताकाशः स्वीकरणीयः इत्युक्ते भूताकाशः इत्यर्थः रूढ्यर्थः प्रसिद्धः लोके। एषः प्रसिद्धः अर्थः झटिति उपस्थितौ आयाति, अस्य अर्थस्य स्मरणं भवति। सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते इति श्रूयते। अस्य लोकस्य गतिः आकाशः इति श्रूयते। तर्हि तेन श्रवणेन झटिति स्मरणं कस्य भवति इति चेत् भूताकाशस्यैव भवति। एषः प्रसिद्धः अर्थः इत्यतः भूताकाशस्यैव झटिति उपस्थितिर्भवति इत्येतदर्थम् अत्र आकाशशब्दः भूताकाशपरः इति अत्र पूर्वपक्षी कथयति। अस्तु, भूताकाशपरः इति यतः आकाशशब्दः श्रूयते, किन्तु अग्रिमं कथम् अत्र समन्वेति, यतः सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते इत्यस्ति किल, तर्हि सर्वेषाम् उत्पत्तिः भूताकाशात् कथं वक्तुं शक्यते इत्येवं रीत्या तत्र पूर्वपक्षस्योपरि पुनः आक्षेपः भवति। तदानीं सः पूर्वपक्षी कथयति, एवम् अत्र वक्तव्यं किमित्युक्ते भूताकाशात् सर्वस्य उत्पत्तिः भवति इत्यपि उपपादयितुं शक्यते। कथमित्युक्ते तैत्तिरीयोपनिषदि सृष्टिक्रमः तत्र विवक्षितः प्रतिपादितश्च। तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः इत्यादि रीत्या तत्र सृष्टिक्रमः उक्तः। तत्र एतस्मादात्मनः सकाशात् प्रथमम् आकाशस्य उत्पत्तिः, आकाशः उत्पन्नः। ततः परं किं जातम्, आकाशाद्वायुः वायोरग्निः इत्येवमस्ति। तत्र आकाशस्य अनन्तरं वायुवादीनाम् उत्पत्तिः जाता।
अतः वायुवादीनाम् उत्पत्तिः आकाशमपेक्ष्यते। तर्हि आकाशः वायुवादीनां सर्वेषाम् उत्पत्तिं प्रति कारणं भवति। अतः सर्वाणि हवा इमानि भूतानि वायुवादीनि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते। लयोऽपि विपरीतः एव। आकाशाद् वायुः उत्पद्यते, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्यः पृथिवी इत्येवम् उत्पत्तिक्रमः। लयः कथम् इति चेत् पृथिवी स्व उपादाने जले लयं प्राप्नोति, अप्सु लयं प्राप्नोति, आपः स्व उपादानभूते तेजसि लयं प्राप्नुवन्ति, तेजः स्व उपादानभूते वायौ लयं प्राप्नोति, वायुः स्व उपादाने आकाशे लयं प्राप्नोति इति विपरीतक्रमः। तावता किं जातम्, आकाशात् सर्वाणि उत्पद्यन्ते, आकाशे एव सर्वेषां लयः भवति इति कृत्वा अग्रिममपि योजयितुं शक्यते। सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते इत्यपि उपपादयितुं शक्यते। अतः इदानीं किं जातम्, आकाशशब्देन भूताकाश एव स्वीकरणीयः इति जातम्। किन्तु अत्र पुनः इदमपि अस्माभिः चिन्तनीयं भवति। किमित्युक्ते स एषो अनन्तः इत्यपि अन्ते श्रूयते। स एष परोपरीयानुद्गीतः, स एषो अनन्तः इति। नाम आकाशः अनन्तः इति श्रूयते। कथमस्य अनन्तत्वम्? अनन्तत्वं नाम किमिति वक्तव्यम्? भाष्यकारैः अनन्तशब्दार्थः तत्र तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्ये प्रदर्शितः त्रिविधपरिच्छेदरहितः अनन्तः इत्युक्ते। सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इत्यत्र अनन्तत्वं त्रिविधपरिच्छेदराहित्यरूपम् इत्युक्तम्। नाम देशतः कालतः वस्तुतः परिच्छेदो न भवेत् इति। आकाशस्य भूताकाशस्य स्वीकारे इदं सर्वं नोपपद्यते। किमर्थमिति चेत् आकाशात् भिन्नमस्त्येव वस्तुपरिच्छेदस्तु तत्र भवत्येव इति कृत्वा अनन्तत्वं नास्ति किल इति प्रश्नो भवति। तदानीं किमुत्तरं वक्तव्यम् इति चेत् अत्र अस्मिन् प्रकरणे पूर्वपक्षिणा इदम् उत्तरं वक्तव्यम्। अस्मिन् प्रकरणे आदौ दाल्भ्यः यदा उत्तरं कथयति तदानीं स्वर्गस्य लोकस्य गतित्वेन स्वीकारो जातः। नाम दाल्भ्यः साम्नः परमा गतिः का इत्युक्ते स्वर्गलोकः इति कथयति। तदानीं स्वर्गलोकस्य अन्तवत्वम् आक्षिप्तम् अपरेण यदा स्वर्गलोकस्य अन्तवत्वम् आक्षिप्तं तर्हि तस्य पुनः का गतिः इति पृष्टम्। नाम दाल्भ्यः पुनः पृच्छति तर्हि का गतिः? तदानीम् अनन्तं किञ्चित् वक्तव्यं किल, यतः अन्तवत्वेन सः पक्षः निरस्तः, इदम् अनन्तं न भवति इति स्वर्गस्य लोकस्य अन्तिमगतित्वं नैव सम्भवति इत्युक्तम्। तर्हि वदतु भवान् किं तस्य स्वर्गलोकस्य गतिरस्ति इत्युक्ते अनन्तं किञ्चित् वक्तव्यं, किन्तु नोक्तम् अयं लोकः इत्युक्तम्। अयं लोकः इत्युक्ते अस्यापि लोकस्य अनन्तत्वं नास्ति। तर्हि कथं वक्तव्यम्? आपेक्षकं किञ्चित् अनन्तत्वं वक्तव्यं। तस्यापि एषः आश्रयो भवति इत्यतः तदपेक्षया पूर्वं भवति इत्यतः तदपेक्षया कालपरिच्छेदरहितः तदपेक्षया विस्तृतः भवति इत्यपि वक्तव्यम्। यतः उपादानम् इत्यतः विस्तृतो भवति, तदपेक्षया अधिकदेशवृत्ति भवति, अधिकदेशे तिष्ठति इति कृत्वा वा इदानीं किञ्चित् आपेक्षिकम् अनन्तत्वं कालतः देशतो वा परिच्छेदो नास्ति तदपेक्षया इति वक्तव्यम्। तादृशम् आपेक्षिकम् अनन्तत्वम् अत्र वक्तव्यम्। तद्वतु आकाशस्यापि
भूताकाशस्यापि अनन्तत्वं वक्तुं शक्यते आपेक्षितम् वायुवाद्यपेक्षया आकाशस्य अनन्तत्वं वायुवादीनाम् अनन्तरम् उत्पत्तिः पुनः आकाशः व्यापकः वायुवादीनां परिच्छिन्नत्वम् अतः देशतः कालतो वा आकाशस्य अनन्तत्वं वायुवाद्यपेक्षया सम्भवति इत्यतः स एषु अनन्तः इत्यपि उपपद्यते इदं सर्वम् अस्माभिः कथं चिन्तनीयम् इति चेत् पूर्वपक्षिमते आक्षेपाणां सर्वेषां यथावसरं समाधानं दातुं शक्यते इत्येवं रीत्या द्रष्टव्यम् किञ्च अत्र पूर्वपक्षिणां मते भूताकाशः यः परिगृहीतः तस्य प्रकरणानुरोधेन नाम यः विचारः अत्र प्रचलति अस्मिन् प्रकरणे अस्यां कथायां तदनुरोधेन पूर्वपक्षिमते भूताकाशस्य योजनं सम्भवति इत्येतदर्थम् इदं सर्वम् उक्तं भवति इत्येवं रीत्या अत्र आकाशशब्दः प्रथमं श्रूयते प्रथमोपस्थितः पुनः अभ्यस्तः अस्य लोकस्य का गतिः इत्याकाश इति होवाच इत्याकाशशब्दः श्रुतः ततः परं सर्वाणि हवाइमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते आकाशं प्रत्यस्तयन्ति आकाशो ह्येवेभ्यो ज्यायान् आकाशः परायणम् इति सर्वत्र आकाशशब्दः पुनः पुनः श्रूयते अतः अभ्यस्तः तस्मात् कारणात् यत् आकाशशब्दस्य यः अर्थः प्रसिद्धः लोके तस्मिन् अर्थे अन्यानि लिङ्गानि लिङ्गानि इत्युक्ते अत्र चिह्नानि यत् परमात्मलिङ्गमासीत् सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते इत्यादिना सर्वभूतोत्पत्तिस्थितिलयकारणत्वरूपं यत् लिङ्गं तदपि कथञ्चित् भूताकाशे योजनीयम् इत्येवं रीत्या अत्र आकाशशब्देन भूताकाशः स्वीकरणीयः इति पूर्वः पक्षः एवं रीत्या पूर्वपक्षे प्राप्ते सिद्धान्तः करणीयः किल संशये इदानीम् एकः पक्षः उपस्थापितः किन्तु इदं न समीचीनम् अपि तु आकाशशब्देन अत्र परमात्मा एव स्वीकरणीयः इति वक्तव्यम् किमर्थम् एवं वक्तव्यम् इति चेत् श्रुतीनां तत्र तात्पर्यम् उपनिषदां तत्रैव तात्पर्यम् तत् कथं ज्ञायते तदर्थं सूत्रम् एवं रीत्या सूत्रितम् आकाशस्तल्लिङ्गात् तल्लिङ्गात् आकाशः ब्रह्म आकाशशब्देन ब्रह्म स्वीकरणीयम् तत्र को हेतुः किं नियामकम् इति चेत् तल्लिङ्गमेव आकाशस्य लिङ्गं नियामकम् इत्युच्यते किं तस्य लिङ्गम् इति चेत् सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते इत्यादिना श्रूयमाणं सर्वभूतोत्पत्तिस्थितिलयकारणत्वरूपम् इदं लिङ्गम् आकाशशब्दस्य ब्रह्मार्थकत्वनिर्णये उपकरोति नाम आकाशशब्दः ब्रह्मरूपार्थं बोधयति एवं रीत्या लिङ्गस्य श्रवणात् इति वक्तव्यम् एतदुपरि पुनः प्रश्नाः भवन्ति किमर्थम् इत्युक्ते पूर्वं योजितं किल पूर्वपक्षिणापि सर्वभूतोत्पत्तिस्थितिलयकारणत्वम् आकाशे भूताकाशे अस्तीत्यपि योजितं किल इति चेत् सत्यं योजितं तत् मुख्यं न सर्वं गौणपक्षमादायैव योजितं यतः कथमस्ति अत्र स्थितिः का अस्ति इति चेत् अनन्तं किञ्चित् वक्तव्यम् यतः अन्तवत्वेन दूषितं पक्षद्वयमपि अन्तवत्वेन दूषितम् इदं सर्वम् अन्तवद्भवति इति दूषितमस्ति नाम स्वर्गस्य लोकस्य सर्वगतित्वेन स्वीकारो न सम्भवति किमर्थमित्युक्ते तदन्तवतु एवं अयं लोकः एषः अपि अन्तवान् भवति इत्यतः सर्वस्यापि गतिर्न भवति इति अन्तवत्वेन दूषितम्
तर्हि यदि आकाशशब्देन भूताकाशः स्वीक्रियते तर्हि सोऽपि अन्तवान् भवति। आपेक्षिकमेव अनन्तत्वं तत्र अस्ति, आपेक्षिकम् अनन्तत्वं सर्वत्रापि वक्तुं शक्यते कथञ्चित्। इदानीं भूताकाशेऽपि आपेक्षिकमेव अनन्तत्वमस्ति, न तु निरपेक्षम् अनन्तत्वं। तर्हि अन्तवदेव भवति, आकाशमपि अन्तवद्भवति इत्यतः इदानीम् अस्य पक्षस्यापि दूषणं कृत्वा अन्यः पक्षः वक्तव्यः आसीत् उपनिषदा, तथा नोक्तम्। अतः किं ज्ञायते, अन्तिमपर्याये यः पदार्थः प्रदर्शितः सः अवश्यम् अनन्तः, तस्मिन् निरपेक्षम् अनन्तत्वमस्ति, निरतिशयम् अनन्तत्वमस्ति इत्येव वक्तव्यं भवति। तर्हि सः आकाशः भूताकाशः नैव भवितुमर्हति। तस्मात् अत्र आकाशशब्देन परमात्मा एव स्वीकरणीयः इति। किञ्च अन्यः अपि अत्र आक्षेपः भवितुमर्हति। आकाशशब्दस्य पूर्वोक्तरीत्या रूढ्यर्थः भवति भूताकाशः, परमात्मा इति रूढ्यर्थो न भवति। किञ्च श्रुतिः लिङ्गम्, अनयोर्मध्ये श्रुतेः प्राबल्यमस्ति, झटिति अर्थम् उपस्थापयति। लिङ्गं तथा न, एवं रीत्या तत्र श्रूयते इति ज्ञात्वा अस्माभिः अस्य अयमर्थः इति पश्चात् निर्णेतव्यो भवति। तर्हि श्रुतिः लिङ्गम् अनयोर्मध्ये श्रुतेः प्राबल्यात् आकाशशब्दस्य श्रुत्यर्थः भूताकाशः, लिङ्गेन निरूप्यमाणः अर्थः भवति परमात्मा। तयोर्मध्ये भूताकाशस्य प्राबल्यात् भूताकाश एव स्वीकरणीयः किल इति पुनः प्रश्नः स्यात्। किन्तु तत्र इदं वक्तव्यं, सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते इति यद् लिङ्गमस्ति तत् अनन्यथा सिद्धं ब्रह्मलिङ्गम् इत्युच्यते। अस्माभिः भूताकाशे कथं समन्वयः कृतः इति चेत् सर्वम् आपेक्षिकं स्वीकृत्य। नाम सर्वाणि हवा इमानि भूतानि इत्यत्र पश्यन्तु, पञ्चभूतानि यानि सन्ति तत्र भूतशब्दो यः स एव शब्दः अत्र स्वीकुर्मः, तदानीं किं भवति, सर्वाणि हवा इमानि भूतानि इत्युक्ते पञ्च सर्वाणि भूतानि नाम पञ्चभूतानि लभ्यन्ते। तेषां सर्वेषाम् उत्पत्तिः आकाशादित्युच्यते। आकाशस्य आकाशादुत्पत्तिः नैव सम्भवति, स्वस्मात् स्वम् उत्पद्यते इति नास्ति। आकाशस्य उत्पत्त्यर्थं परमात्मा कारणं भवति। एतस्माद् आत्मन आकाशः सम्भूतः इत्युक्तम्। तर्हि सर्वेषां भूतानाम् उत्पत्तिः भूताकाशान् नैव भवति, भूताकाशस्य उत्पत्तिः नैव भवति इत्यतः। अतः इदानीं किं करणीयं, सर्वपदस्य संकोचः करणीयः। अतः इदानीं किं जातं, भूताकाशपरत्वसम्पादनार्थम् अन्यत्र सर्वपदादीनां संकोचः करणीयः इत्यतः यदि तत्र सर्वपदादीनाम् अर्थसंकोचः न क्रियते तदानीम् अनन्यथा सिद्धं ब्रह्मलिङ्गमेव उपलभ्यते। सर्वाणि हवा इमानि भूतानि इत्युक्ते आकाशादीनि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते, ब्रह्मणः सकाशात् समुत्पद्यन्ते इत्यतः सर्वभूतोत्पत्तिस्थितिलयकारणत्वरूपम् इदं ब्रह्मलिङ्गम् अनन्यथा सिद्धं ब्रह्मलिङ्गं ब्रह्मणि एव समन्वयं प्राप्नोति। तस्मात् अनन्यथा सिद्धम् इदं ब्रह्मलिङ्गं श्रुत्यर्थमपि बाधित्वा स्वनिरूप्यमाणमर्थम् उपस्थापयति इति अस्माभिः अस्मिन् अधिकरणे एषः न्यायः अवगन्तव्यः। यद्यपि श्रुतिः प्रबला तथापि इदं लिङ्गम् अनन्यथा सिद्धम् इत्यतः श्रुतिमपि बाधते इति एवं रीत्या तत्र पूर्वपक्षः सिद्धान्तः प्रदर्शितः। अन्ते सङ्गतिः इत्येकः अंशः, निमेषद्वये सङ्गतिमुक्त्वा अहम् अत्र समापयामि। तत्र
संगतिः इत्यनेन बहवः अंशाः उच्यन्ते, बह्व्यः संगतयः उच्यन्ते। अत्र श्रुत्यर्थः विचार्यते इत्यतः श्रुतिसंगतिः, अस्मिन् अधिकरणे अथवा अस्मिन् ग्रन्थे सर्वत्र श्रुत्यर्थः एव विचार्यते इत्यतः श्रुतिसंगतिः भवति। ततः परम् अत्र सूत्रभाष्ये अथवा ब्रह्मसूत्रेषु चत्वारः अध्यायाः वर्तन्ते। तत्र प्रथमाध्यायस्य उपनिषद्वाक्यानां ब्रह्मणि समन्वयः विषयः फलं भवति। अत्रापि इदानीम् आकाशश्रुतेः ब्रह्मणि समन्वयः प्रदर्श्यते इत्यतः अध्यायसङ्गतिः भवति। एवं प्रत्येकमध्याये चत्वारः पादाः वर्तन्ते। तत्र प्रथमपादे इदमधिकरणमस्ति। प्रथमपादार्थः कः इत्युक्ते स्पष्टब्रह्मलिङ्गकवाक्यानां ब्रह्मणि समन्वयः इत्युच्यते। अत्र अत्र तु इदानीं जीवलिङ्गं नैव उपलभ्यते। यदि जीवलिङ्गेन सहितं भवति, जीवलिङ्गं पूर्वं भवति अनन्तरं ब्रह्मलिङ्गं भवति प्रकरणे, तर्हि तत् अस्पष्टब्रह्मलिङ्गकवाक्यमिति स्वीक्रियते। अत्र तु जीवलिङ्गं नास्त्येव, तस्मात् कारणात् इदं स्पष्टब्रह्मलिङ्गकवाक्यमित्युच्यते। स्पष्टब्रह्मलिङ्गकवाक्यानां ब्रह्मणि समन्वयः प्रथमपादे प्रदर्श्यते, अतः पादसङ्गतिः। इतः परम् अधिकरणसङ्गतिः एका अवशिष्टा अस्ति। अधिकरणसङ्गतिस्तु एवमुच्यते। तत्र पूर्वस्मिन् अधिकरणे अन्तस्तद्धर्मोपदेशात् इत्यत्र आदित्यलोके यः पुरुषः वर्तते सः तस्मिन् विषये किञ्चित् श्रूयते उपनिषत्सु। तत्र सः सुवर्णः आप्रणखात् सर्व एव सुवर्णः इत्यादिकं श्रूयते। तस्य हिरण्मयं किञ्चित् रूपं श्रूयते। अतः रूपवत्वादिलिङ्गेन सः जीवः इति पूर्वपक्षः प्राप्तः। एवं रीत्या रूपवत्वादिलिङ्गेन सः जीवः इति लिङ्गेनैव पूर्वपक्षः प्राप्तः, न तु श्रुत्या। तदानीं सिद्धान्तः कृतः कथमित्युक्ते तस्योदिति नाम सः सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः उदितः, उदेति ह वा सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं वेदः इत्युक्ते तस्य पुरुषस्य उदिति नाम सः सर्वपाप्मरहितः पुरुषः यः एवं जानाति सोऽपि सर्वपाप्मराहित्यरूपं फलं प्राप्नोति इत्युक्तम्। इदं तु अनन्यथा सिद्धं ब्रह्मलिङ्गम्, यतः सर्वपाप्मराहित्यं ब्रह्मणि एव भवति। तादृशं फलमप्युक्तं यः एवं जानाति तस्यापि सर्वपाप्मराहित्यं भवति। अतः उत्कृष्टफलसहितं ब्रह्मलिङ्गं जीवलिङ्गानां बाधकं भवति इति तत्र उक्तं पूर्वस्मिन् अधिकरणे। नाम रूपवत्वादि यत् लिङ्गं तद् दुर्बलं, तदपेक्षया इदं लिङ्गं सर्वपाप्मराहित्यरूपं लिङ्गं प्रबलं भवति इति कृत्वा प्रबलेन लिङ्गेन दुर्बलानां लिङ्गानां बाधं कृत्वा तत्र परमात्मा एव आदित्यस्थः पुरुषः इति सिद्धान्तः कृतः। अत्र इदानीं किं जातम्? अस्तु दुर्बलं लिङ्गं तत्र नैव स्वीकरणीयं, दुर्बलेन लिङ्गेन अर्थनिर्णयः न करणीयः, अपि तु प्रबलं लिङ्गं किमस्ति इति द्रष्टव्यम् इति पूर्वस्मिन् अधिकरणे ज्ञातम्। अत्र इदानीं नास्ति किल, लिङ्गमेव नास्ति, पूर्वपक्षस्य उत्थितिः श्रुत्या भवति। श्रुत्यर्थः अत्र आकाशः भूताकाशः, अतः श्रुतिरेव अस्ति खलु, तर्हि अत्र आकाशशब्दस्य भूताकाश एव अर्थः स्वीकरणीयः इति पूर्वपक्षः प्राप्तः। अतः प्रत्युदाहरणं तत्र पूर्वं ब्रह्म स्थापितं, आदित्यलोकस्थः पुरुषः ब्रह्मा इति स्थापितं सिद्धान्तितं, तस्य प्रत्युदाहरणम् अत्र आकाशशब्दस्य भूताकाशः अर्थः इति भवति इत्यतः प्रत्युदाहरणसङ्गत्या अस्य अधिकरणस्य उत्थितिः इति अधिकरणसङ्गतिः इत्युच्यते। एवं रीत्या सङ्गतिः उक्ता। अन्ते फलमेकमुच्यते। तत्किमित्युक्ते पूर्वपक्षे भूताकाशस्य उपासनं फलं, सिद्धान्ते तावत्
निर्गुणस्य ब्रह्मणः ज्ञानं फलम् इत्येवं रीत्या तत्र अधिकरणांशाः सर्वेपि निरूपिताः भवन्ति इत्येवम् आकाशाधिकरणं किञ्चिदुपस्थाप्य अत्र अवकाशं प्रदत्तवद्भ्यः धन्यतां व्याहरन् उपसंहरामि। धन्यवादाः। Now, after Raghavendra Aruli Acharya has completed his talk on Akasha Adhikaranam, I'll provide a brief summary translation of what Acharya has presented before us. The topic is a particular Adhikarana of Brahma Sutras. As we all know, Brahma Sutras have been divided into various subtopics, and one of the subtopic division is called Adhikarana, and the word Adhikarana comes from Mimamsa Shastra, and in Mimamsa Shastra an Adhikarana is defined as that which has certain elements in it, certain aspects in it. Acharya today has divided his talk into those divisions of sutras, adhikaranas. How is an adhikarana defined in Mimamsa Shastra? It is Vishaya, Samshaya, Purvapaksha, Siddhanta, Prayojana, and then Sangati. These are the 6 divisions of an adhikarana. In the beginning, Acharya was explaining to us what are sutras, how sutras are divided into adhikaranas, and what are the different aspects of an adhikarana. And by going to this topic that he chose, Akasha Adhikarana, he was showing how the 6 elements or 6 ingredients of an adhikarana are dealt with in the Sutra Bhashya, in Akasha Adhikarana Bhashya by Shankara Bhagavatpada. So the Akasha is what? How to translate Akasha into English? Modern translators in English have struggled a lot to translate Akasha. So probably it remains one of the untranslatables among Sanskrit words. Because Akasha has been translated as sky, but sky gives an impression of the sky above. And Akasha is translated as space, and people have talked about spaces and all that. One of the other translation in English for Akasha is ether. In most of the contemporary literature, Akasha has been translated as ether, because that was a belief those days that ether is an all-pervading entity similar to Akasha. But it is better for us today to leave all these sky, space, ether, and all these words and remain with Akasha only, because as it is the nature of Sanskrit, these words have to be dealt with their original form only. We will see how actually the etymology of the word Akasha becomes very important in the whole discussion that Acharya today has done. So Acharya was telling us that the Vishaya, what is the Vishaya in this Adhikarana, is Akasha as Brahma Pratipadaka.
Akasha, does it denote Brahman? Is the topic that is chosen. Why that topic has to be chosen? Bhagavad-pada Shankara in his Bhashya is telling us that this has become very important for us because Chandogya Upanishad has got a discussion among various rishis where this uh, Akasha is being discussed. From there, this sutra, Akashastallingat, this sutra in Brahma Sutras has come because of that. So, the Vishaya comes from why. What is the topic? Why we should choose that topic? The topic is chosen because there is an adhikarana, there is an Upanishad, there is an Upanishadic statement. From there we are getting this topic. So unless the reader of Brahma Sutras knows that there is a particular discussion in Chandogya Upanishad uh, among Dalbhya, Shilaka, and others regarding Akasha, the whole topic is it does not fit into the mind. So that is where the Vishaya comes. Then what is Samshaya? What is the doubt? The doubt is whether in that discussion in Chandogya Upanishad, Akasha refers to Brahman or does it refer to the Akasha which is part of Panchabhutas? Again, in Panchabhutas also, Prithivya Tejo Vayur Akashaha, all the words almost seem to be untranslatables only. For example, Prithvi is translated as earth and so on and so forth. None of the English translations actually fit there. So let us stay with Sanskrit words only. So Prithvi, Ap, Tejaha, Akasha, Prithivya, Tejo, Vayu, Akasha. So let us stay with those words only and let us proceed. So Akasha as one of these Panchabhutas, five bhutas, is it that or is it Brahman? Is the Samshaya. Purva Paksha, that is the other side of the argument. The other side of the argument need not necessarily mean that there is some person sitting or some scholar sitting there and raising this argument. Actually, in Shastra, whenever we say Purva Paksha, it can be a hypothetical other side argument also. So here, Purva Paksha is this, that why not we take the word Akasha in the Chandogya Upanishad discussion as one of the Panchabhutas only. So for that purpose, the whole discussion in the Bhashya, in Shankara Bhagavad Pada's Bhashya starts. Actually, Shankara Bhagavad Pada is helping us to know. Otherwise, if the Bhashya doesn't tell us, we do not even know that it is actually the whole Vishaya here is a Chandogya Upanishad discussion. We do not know. So, by telling us that there is a discussion in Chandogya Upanishad, that is why this Adhikarana and this particular sutra of Brahma Sutras, Akashastallingat Sutra, has come because of that. That is how also Shankara Bhagavad Pada is helping us to know the Vishaya there. And there he explains the Samshaya also. What is the Samshaya here? And then what is the Purva Paksha? Then Acharya Raghavendra ji was telling us all the details of how to go about this word Akasha. Akasha etymologically actually comes from Kash, and there is the prefix A, and the meaning, etymological meaning from A means Samantat, all over, and this
Rootkash actually means radiation. So Akasha actually means that is that which radiates everywhere, that which is glorious, and that is that which is lighting everything. So in that sense, all the grammar Acharya was discussing whether we have to take the bhavartha there and all that. And then he was saying there is this etymological meaning. From this etymological meaning also, there is a possibility that it indicates Paramatman only. The word Akasha in Chandogya Upanishad discussion actually denotes Paramatman only, can be concluded. But then the other side argument, Purva Paksha, may say that no, it is not the way we have to take, because there are, when etymological meaning and connotational meaning means the meaning that is in the vogue in among people in the usage. That connotational meaning is more acceptable than the etymological meaning. Yoga, the rudhi. Yoga means yogika meaning means etymological meaning. Rudhi means connotational meaning. So connotational meaning is in terms of bhuta only, as one among the panchabhutas only. So we have to take that meaning only. Then the answer could be that no, it doesn't actually fit here. It doesn't fit because all the discussion in the Chandogya Upanishad, it is saying everything is coming from Akasha only. How can that be possible? How can that be a fit argument? Then again, the other side can, just to establish his side of the argument, might say, it is possible. Even the one of them among the Panchabhutas also fits as the meaning of Akasha in Chandogya Upanishad, when the rishis are discussing among themselves. They are saying Akasha eva, Akasha is the beginning, and Akasha is the source, and Akasha is the ultimate destination also. That is what is said in the discussion in the Chandogya Upanishad. So even that fits. What is wrong in saying so? And Shankara in Shankara Bhashya, Bhagavad brings in Taittiriya Upanishad and shows that actually Akasha, Vayuhu, and Vayor, Agnihi, all these lines actually are telling us that Akasha is the beginning. Vayu is coming from there, and Agni is also coming from there. So Panchabhutas, as one of the bhutas also in the Chandogya Upanishad discussion, it fits. The Purva Pakshi, the other side argument, even if it is hypothetical, they may say that no, we have to take the Panchabhuta meaning only, because from Akasha, all the other bhutas are coming. Then there can be a discussion that bhuta, they can refer to creatures also. Do we have to take that meaning, or do we have to take the meaning of one of the Panchabhutas? Then the Purva Pakshin might say, no, actually, even in that sense, all other bhutas are emerging and emanating from Akasha only. That is why we have to take that meaning, Bhuta meaning only for Akasha. But there are two arguments why we have to take the meaning Brahman for Akasha. One of the important reasons is Shruti is more powerful. Whenever there is a question, we have to go to Shruti. And Shruti is telling us that Akasha actually refers to Brahman. So with the force of Shruti, we have to take the meaning Brahman only for Akasha. We should not take the meaning as one of the Panchabhutas. Then the Purva Pakshin might say, Shruti itself is
the Chandogya Upanishad itself is saying all. Chandogya Upanishad itself is compelling us to take the meaning of one of the bhutas, because whatever words you have in the Upanishad also apply to Akasha as one of the bhutas. Then Acharya Ji was showing how Shankara Bhagavad-pada shows that the Tallingat, the very expression, Tallingat, Linga is Chinha. So it is actually Akashas Tallingat, the necessity of using the word Linga itself is that it actually does not refer to the one of the Panchabhutas. Because it is Brahmalinga. The linga here is Brahmalinga. It is the chinha of Brahman. So Tallinga, here there the word Tal also refers to Brahman only. So what Acharya Ji was showing us is that even Shruti is more powerful than the Shruti is this argument that it actually refers to, it is only a linga, and it is Tallinga, it is Brahman's linga. So that is how it is being mentioned. And by showing all these six elements of Adhikarana, towards the end, while concluding, he was saying that we have to see Sangati also, because we have seen the other elements. Vishaya we have seen, and we have seen Samshaya of the other side, the doubt of the other side. Purva Paksha, argument we have seen, and we have seen the Siddhanta, the concluding part, and what is the Prayojana, all that. So we have to come to Sangati, and at that point, how to, Sangati means fitness. Fitness of this particular sutra or this particular Adhikarana within the whole book. Actually, there are two levels of fitness. Fitness of the sutra within the Adhikarana, fitness of the Adhikarana within the whole book also. And towards the end, Acharya Ji was helping us to know what is the fitness of this particular Adhikarana within Brahma Sutra. So he was showing how actually from the first sutra itself, because we have been thinking about how to talk about Brahman. So the Brahman discussion has been done in various steps. So this particular Adhikarana is fit here because the previous other aspects of Brahman have been discussed, and that question which is raised in the beginning is getting connected with this sutra. So that is how it is fit into the remaining Brahma Sutra text. And within Adhikarana, this sutra fits because actually this is fulfilling all the six requirements of the Adhikarana. So it is self-sufficient. That is how it is fit. So that is the fitness. That is the Sangati of this Adhikarana. He was showing how the details of how it is self-sufficient, how it completes all the argument, by showing that he was arguing that the discussion in Chandogya Upanishad, where various questions were raised in the beginning, where the samas go, where the prana goes, and there is a discussion about how it goes to Swarga, and there is a discussion about whether Swarga is limited or unlimited, or beyond Swarga there is anything or not. Actually, within that Upanishad, the Swarga is the end in all entity, but finally everything ends in Akasha there. So Acharya Ji brought in a discussion about the limitedness or unlimitedness of Akasha, how it is dealt with in various different Upanishads, including Chandogya, Taittiriya, Brihadaranyaka, and other Upanishads. By bringing those arguments, he shows that
all the features like unlimitedness, everything that are there in Brahman are there in Akasha. That is why only that meaning fits. And by connecting back to those arguments towards the end, fitness of this Adhikarana within the text and fitness of this sutra within the Adhikarana was established by Acharya ji. Thank you, Paturi. Thank you for that lucid explanation. Though Acharya ji initially made that pratijna of giving in Saral Sanskrit, some of us would have found it difficult to understand, and you have made our life easier. Thank you very much. With this closing prayer, I will close this session. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Please join us in the evening for another beautiful session in Innov. Thank you.